Hello friends, welcome to all of you on my channel, and today I will be talking about management of asthma. This is the last topic of the asthma, and I will be talking in great detail about the management. So before starting the management, I will talk to you a little bit regarding the type of therapies in asthma. So basically there are two type of therapy. They are reliever therapy. This reliever therapy basically given at the time of attack whenever you have a bronchoconstriction or you have a difficulty in breathing. In that time, when you are getting shortness of breath, in that time we will give the reliever therapy. Basically they are the bronchodilators, and the reliever therapy basically include short acting beta 2 agonist, and the examples are albuterol. Basically the albuterol is nothing but the salbutamol. So the drug is salbutamol, and the drug we have long acting beta 2 agonist, and this drug basically we have the salmeterol and the formoterol, and another drug we have in a bronchodilator. There's anticholinergics, and anticholinergics basically the ipratropium and tiotropium bromide. So ipratropium bromide, or we have tiotropium bromide. So you have seen the reliever therapy is basically bronchodilators. In what time it is given? Given at time of attack. So जति बेला attack आउँछ त्यति बेला मात्र दिने, अरु बेला चाहिँ नदिने. So they are SABA. The most used is SABA, and we have a LABA, and we have anticholinergics. ठीक छ? So this therapy is given at the time of attack, and this therapy mainly rescue or relieves you from the attack. That's why they are called reliever therapy. So another type of therapy is basically called controller therapy. They basically reduces, as we know, the asthma is actually inflammatory disease of the respiratory bronchi and bronchioles. That's why we have to reduce the inflammation in order to control the asthma. So that's why we will give the controller therapy. Basically this controller therapy reduces the underlying inflammation. The underlying inflammation in bronchi and bronchioles, and this therapy basically we will give in a daily basis. So यो थेरापीहरु हामीले daily दिनु पर्छ, daily basis. They basically prevent the attack. They basically prevent attack. यसले अट्याकलाई नै प्रिभेन्ट गर्न खोज्छ के, हैन? त्यसैले यसले के भन्छ, कन्ट्रोलर थेरापी. यो चाहिँ अट्याक बेला चाहिँ अब दिने नि, यो भनेको डेली बेसिसमा दिन्छ नि. सो अट्याक जुन दिन्छ त्यो दिन त दिने नि, तर अरु दिन पनि दिने. यसले के गर्छ, बेसिकली अन्डरलाइङ इन्फ्लामेसनलाई कम गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसले अट्याकलाई कम गर्न खोज्छ. एन्ड लेट्स स्टडी कि व्हाट आर द कन्ट्रोलर थेरापीज. सो दे आर बेसिकली corticosteroids. So corticosteroids is the best anti-inflammatory drugs, as we all know. So they can be given in the form of inhaled form, that is called inhaled corticosteroids, and that can be given in the form of oral form or oral corticosteroids. ठीक छ? Now another type of anti-inflammatory drug that can be given in asthma is basically the anti-leukotrienes. So anti-leukotrienes basically यसले के गर्छ त, ल्युकोट्राइन्सहरुलाई ब्लक गर्छ, ल्युकोट्राइन्सको एक्सन हुन दिदैन. So they are basically leukotriene antagonists. They are basically leukotrienes antagonist, and basically the leukotriene antagonists are we have montelukast. So montelukast is a drug that is basically anti-leukotrienes, and this also is a very useful drug, हैन? And another drug is we have, and let's study the name of the some inhaled corticosteroids. The inhaled corticosteroids are basically the mometasone. We have the beclomethasone. We have the inhaled corticosteroid मा चाहिँ fluticasone,
So these drugs are basically the inhaled corticosteroid. In oral corticosteroid, basically we will giving the methylprednisolone or the prednisolone. So methylprednisolone, or we can give the prednisolone. So there are some more drugs that can be given as a controller therapy. They are mast cell stabilizers. They also actually reduces the inflammation by stabilizing the mast cell. They prevent the mast cell degranulation, and they are basically the chromones. So chromones. Basically, the drug is sodium chromoglycate. So this is basically the mast cell stabilizer. Another drug we can give in a very refractory cases when other therapies do not work, then we can give a very expensive drug for the royal families like anti-IgE medications. So it will prevent the actions of IgE. So these medications are basically the omalizumab. So basically the omalizumab is a monoclonal antibodies that basically prevent the IgE to bind the mast cell. So IgE like mast cell ma IgE bind हुनबाट रोक्छ omalizumabले or हैन. So that's why this anti-IgE medication is also having a role to prevent the mast cell degranulation and to prevent the asthmatic attacks. So these are the medications we can give as a controller therapy. So we have a very brief information about the drugs that can be used in asthma. And now we'll basically talk about the types of asthma and what kind of regimen we should use in particular type. So in a very broad way, we have two type of asthma. So very broadly कुरा गर्दा हामीसँग दुई किसिमको asthma छ. One is the intermittent asthma and one is the persistent asthma. So what is intermittent asthma? So if the person has symptoms of asthma को symptom यदि पर्सनलाई less than 2 days in a week मा 2 दिन भन्दा कम अट्याक आउँछ asthma को एक week मा 2 दिन भन्दा कम asthma को अट्याक आइराछ भने that kind of asthma is called intermittent asthma. अब less than 2 days in a week, it means it can be not in a week, either it can be 1 day in a week, हैन. So either एक week मा कुनै week मा हुन पनि सक्छ, कुनै week मा नपनि हुन सक्छ. So there will be the symptomatic phase and there will be asymptomatic phase. भनेपछि पेशेन्टलाई कुनै टाइममा सिम्पटम देखिन्छ, फेरि केही टाइमसम्म सिम्पटम देखिदैन. देयर विल बी द सिम्पटम फ्री स्टेजेस इन सम वीक एन्ड फेरि कुनै टाइममा सिम्पटम फेरि देखिन्छ. सो द सिम्पटम इज बेसिकली नट पर्सिस्टेन्ट. सो लेस देन 2 days मिन्स आइदर इट क्यान बी 0 or आइदर इट क्यान बी 1. हो कि होइन? सो एक हप्तामा मान्छेलाई कुनै हप्तामा एजमा नपनि हुन सक्छ और कुनै हप्तामा एकचोटि हुन सक्छ भने द्याट काइन्ड अफ एजमा इज बेसिकली कल इन्टरमिडिएट एजमा बिकज कि सिम्पटमहरु कुनै वीकमा हुन नहुन पनि सक्छ. सो देयर आर द सिम्पटम पर्टिकुलर सिम्पटम कुनै वीकमा सिम्पटम देखिन पनि सक्छ एक दिनको लागि और कुनै वीकमा फेरि सिम्पटम देखिदैन र कुनै वीकमा फेरि सिम्पटम देखिन्छ. सो द सच एजमा इज कल बेसिकली इन्टरमिडिएट एजमा. र इन्टरमिडिएट एजमामा के भन्छ कि यदि वीकमा 2 दिन भन्दा कम डेहरु सिम्पटम क्यान अकर इन अ डे एन्ड क्यान अकर इन द मर्निङ. क्यान अकर इन द मर्निङ दैट इज डे और क्यान अकर इन द नाइट अल्सो. तर युजुअली सिम्पटम चाहिँ मर्निङमा देखिन्छ एजमामा. त्यो किन चाहिँ मर्निङमा देखिन्छ आई विल डिस्कस लेटर. मर्निङमै किन धेरै र अरू टाइममा किन कम. तर अहिले के बुझ्नुस् कि यदि एक हप्तामा 2 दिन भन्दा कम एजमाको अट्याक आउँछ र रातितिर सिम्पटम यदि महिनामा 3 दिन भन्दा कमै आउँछ यानी इन अ मन्थ द सिम्पटम क्यान बी 3 दिन भन्दा कम भनेको के भयो एक महिनामा कि त 0 दिन आउन सक्यो कि त 1 दिन आउन सक्यो कि त 2 दिन आउन सक्यो. भनेपछि कुनै महिनामा सिम्पटम नदेख्न पनि सकिन्छ, कुनै महिनामा 1 दिन देख्न सकिन्छ, कुनै महिनामा 2 दिन देख्न सकिन्छ. इन सच अ केस दिस एजमा इज कल्ड बेसिकली द इन्टरमिटेन्ट एजमा. र यस्तो केसमा यदि हामीले पेशेन्टको pulmonary function टेस्ट गर्यौं FEV1 upon FVC then it may be it is a normal that is 80%. So यो यस्तो पर्सनलमा के हुन्छ द pulmonary function test is basically the normal pulmonary function test, normal PFT हैन.
सो यस्तो केसहरूमा चाहिँ पिएफटी नर्मल देखिरहेको हुन्छ हैन, र तर सिम्टमहरू कहिलेकाहीँ मात्रै देखिन्छ भने हप्तामा कुनै एक दिन देखियो और कुनै हप्तामा देख्दै देखिएन, और रातितिर सिम्टम महिनामा चाहिँ कमसेकम एकचोटि देखियो और दुईचोटि देखियो और कि त देख्दै देखिएन भने द्याट काइन्ड अफ एजमा इज कल्ड इन्टरमिटेन्ट एजमा। र इन्टरमिटेन्ट एजमाको लागि द ड्रग इज बेसिकली ओन्ली वान, द्याट इज अ साबा। That is, we should only give one drug and that can cure the intermittent asthma, that is SABA. So जति बेला attack आउँछ त्यति बेला मात्रै के लिने, SABA लिने। So SABA at a time of attack, basically SABA means short acting beta 2 agonist, and the SABA मा कुन drug पर्छ, we have salbutamol. So we have salbutamol. The salbutamol लिने either in the form of meter dose inhaler or in the form of nebulizer. So जुन पनि फर्ममा लिन मिल्छ। So you can take salbutamol, basically it is also known as albuterol. So albuterol or salbutamol लिने at the time of attack only, ठीक छ, अरू टाइममा केही पनि लिनु पर्दैन। it is controlled by this much only, ठीक छ। So हामीले के हेर्यौं कि whenever the symptoms is like less than 2 days per week or less than 3 days per month, night symptom less than 3 days per month, then यस्तो केसहरुमा चाहिँ only reliever therapy is required, no controller therapy is required. हामीले हेर्यौं कि यो केसमा रिलिभर थेरापी मात्रै दियौं, जस्तो साबा इज अ रिलिभर थेरापी, इट इज नट बेसिकली अ कंट्रोलर थेरापी हैन। सो बेसिकली हामीले के गर्यो, रिलिभर थेरापी मात्रै दियो, देयर इज अ नो नीड अफ कंट्रोलर थेरापी इन इंटरमिटेंट केसेस हैन। सो नो नीड अफ सो कंट्रोलर थेरापी मैले बुझाइसकेको छु, कंट्रोलर थेरापी चाहिदैन यो केसमा। So the persistent, now after talking about the intermittent asthma, we are on the persistent asthma. So in the persistent asthma, it is basically it can be mild persistent, it can be moderate persistent, or it can be severe persistent. So what is called mild persistent? So mild persistent is basically the symptom will be the daytime symptom. In the daytime, symptom will be greater than 2 days in a week. Greater than 2 days in a week. So 2 दिन भन्दा वीकमा बढी भयो भने that is basically known as mild persistent asthma. र अर्को कुरा, the night time symptom is and nocturnal symptom जुन हुन्छ रातितिर symptom, that can be 3 to 4 times per month. So एक महिनामा 3 देखि 4 पल्ट यदि आइसक्यो भने अब चाहिँ के भयो कि एटलिस्ट यति फिक्स भयो कि एटलिस्ट 2 भन्दा ग्रेटर छ भने एटलिस्ट 2 भनेको 2 or 2 भन्दा ग्रेटर, एटलिस्ट 2 चोटि सिम्पटम आइरहेछ विकमा, डेमा, र 3 देखि 4 टाइम सिम्पटम आइरहेछ एटलिस्ट मन्थमा भने नाउ द्याट इज नोन एज माइल्ड पर्सिस्टेन्ट एजमा। र माइल्ड पर्सिस्टेन्ट एजमाका लागि बेसिकली वी विल गिभ स्याबा। सो स्याबा जुन हुन्छ, साबा भनेको सर्ट एक्टिङ बिटा 2 एगोनिस्ट। सो दिस वी विल टेक एट द टाइम अफ अट्याक। सो जति बेला अट्याक आयो त्यति बेला मात्रै लिने, एट द टाइम अफ अट्याक। Another drug we can add is basically, so we know that the SABA is a what type of therapy? It is a reliever therapy. र हामीले के गर्नुपर्छ कि जब पनि पर्सिस्टेन्ट एजमाको कुरा आउँछ, we should always add a controller therapy. जति बेला पनि पर्सिस्टेन्ट एजमा हुन्छ भने जहिले पनि कन्ट्रोलर थेरापी पनि युज गर्नुपर्छ। सो यो साबा भनेको त जति बेला अट्याक आयो त्यति बेला दियो, सो वी युज अ रिलिभर थेरापी, र हामीले एउटा कन्ट्रोलर थेरापी पनि एड गर्नु पर्यो। सो इन कन्ट्रोलर थेरापी वी क्यान युज लो डोज इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरोइड्स हैन। बेसिकली दे आर फ्लुटिकासोन, मोमेटासोन, बेक्लोमेथासोन हैन। सो आई अलरेडी डिस्कस्ड आई हैव। सो यो यसमा चाहिँ के गरिन्छ त, दुईटा ड्रग युज गरिन्छ। नम्बर 1 ड्रग इज साबा एन्ड नम्बर 2 ड्रग इज लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड। र यो लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड यु हैव टु टेक इच डे, हरेक दिन लिने, ठीक छ। इच डे बीडी, दिनमा 2 चोटि इच डे लिने, सधैँ लिने हैन। र साबा ओन्ली एट द टाइम अफ अट्याक, जति बेला अट्याक आयो त्यति बेला लिने, अरू बेला लिनु पर्दैन। तर लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड भनेको यसले अन्डरलाइङ इन्फ्लामेसन कम गर्छ, सो यो हामीले सधैँ लिइराख्ने, ठीक छ। इच डे लिने र दिनमा 2 पल्ट लिने, ठीक छ। सो लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड क्यान बी टेकन इन द फर्म अफ बेसिकली द मीटर डोज इनहेलर, और यु क्यान टेक इन द फर्म अफ नेबुलाइजर। सो नेबुलाइजरको फर्ममा लिन सकिन्छ और मिटर डोज इनहेलरको फर्ममा लिने, जे फर्ममा चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो फर्ममा चाहिँ लिने।
र अर्को कुरा माइल्ड पर्सिस्टेन्ट एजमामा पनि जुन पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट हुन्छ त्यो अलमोस्ट चाहिँ 80% कै हाराहारीमा हुन्छ। यानी FEV1 अपन FVC को जुन रेसियो हुन्छ त्यो रेसियो इज अलमोस्ट 80% नै हुन्छ हैन। सो यसमा पनि जुन पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट छ द्याट विल बी सिमिलर टु द्याट अफ इन्टरमिटेन्ट एजमा। नाउ इन पर्सिस्टेन्ट वी हेभ अनदर टाइप इज मोडरेट पर्सिस्टेन्ट। सो कति बेला चाहिँ मोडरेट पर्सिस्टेन्ट भन्ने, सो वेन एभर इफ द सिम्टम इन अ डे इज एक्चुअली 7 days per week, यानी एभ्री डे यु हेभ सिम्टम। यानी के भयो त एभ्री डे इन डे यु हेभ सिम्टम, हरेक दिन तपाईलाई दिनमा सिम्टम आउँछ, मर्निङमा सिम्टम आउँछ भने द्याट इज पर्सिस्टेन्ट एजमा। अर्को कुरा एटलिस्ट नाइट टाइममा सिम्टम आउँछ हप्तामा एकचोटि और एकचोटि भन्दा बढी। सो एटलिस्ट विकमा एकचोटि पनि नाइट टाइम सिम्टम आउँछ भने नाउ द्याट इज कल्ड मोडरेट पर्सिस्टेन्ट एजमा। हप्तामा एकचोटि आउँछ, सो इन मन्थ 4 चोटि त मिनिमम आउनै पर्छ मोडरेट पर्सिस्टेन्ट भन्नको लागि हैन। र यति बेला हामीले यदि पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट गर्यो FEV1 अपन FVC को रेसियो हेर्छौँ भने द्याट रेसियो इज लेस देन 80%, द्याट इज बिट्विन द 60 to 80%। एन्ड इन सच केस वी हेभ हाइपोक्सिया लाइक कन्डिसन। यो कन्डिसनमा के भएर हुन्छ त द पर्सन विल बी ह्याभिङ हाइपोक्सिया। र यो केसमा के भएर हुन्छ त हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी रेट विल गेट इन्क्रिज्ड। र अर्को कुरा हार्ट रेट पनि के भएर हुन्छ, यो पनि इन्क्रिज्ड भइरहेको हुन्छ हैन। सो रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, अर्को कुरा हार्ट रेट पनि इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा द पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो भेरिएसन। सो यो के हो म बुझाइदिरहेको छु। पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो यो बेसिकली के हो कि लेट सपोज कि कोही मान्छेमा FEV1 अपन FVC रेसियो क्यालकुलेट गर्न अलिक टाइम लाग्छ भने हामीले अलिक सजिलो के गर्न सक्छौँ, पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो मेजर गर्न सक्छौँ। यो कसरी हुन्छ कि मान्छेले एउटा पर्टिकुलर मेसिन हुन्छ, पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो मिटर भनेर। सो देयर इज अ मेसिन नन एज पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो मिटर। सो पेसेन्टले के गर्छ, पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो मिटरमा एक्सपिरेसन गर्छ, एकदम जोडले जति सक्छ त्यति एक्सपिरेसन गर्छ। र एक्सपिरेसन गरिसकेपछि त्यो भ्यालु चाहिँ मेजर गर्छ। र भ्यालु मानौ कि केही 100% मानौ कि भ्यालु छ, ठिक छ। अब के छ कि यो एट्याक आउनुभन्दा पहिला मेजर गर्छ र वन्स के भइहाल्छ कि अब एट्याक जब आयो, सो एट द टाइम अफ एट्याक अगेन के गर्छ, पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो मिटरमा पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो कति एयर फ्लो गर्न सक्छ त्यो मेजर गर्छ। यदि मानौ कि एट्याक हुने टाइममा पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो र एट्याक हुनुभन्दा पहिला पिक एक्सपाइरेटरी फ्लोमा यदि भेरिएसन 15 देखि 20% भन्दा कमको भेरिएसन छ भने त्यसलाई हामी मोडरेट पर्सिस्टेन्ट भन्छौँ, ठिक छ। सो अलमोस्ट 10 to आई थिङ्क 0 to 10% सम्मको भेरिएसन भइरहेको हुन्छ, 0 to 15 सम्मको भेरिएसन भइरहेको हुन्छ पर्सेन्टमा। लेट सपोज कि पहिला 100% पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो थियो, अब चाहिँ मानौ कि 90% मात्रै पिक एक्सपाइरेटरी फ्लो छ भने कति पर्सेन्टको भेरिएसन आयो, अलमोस्ट 100बाट 90 आएको छ भने 10% को भेरिएसन आयो भनेपछि द्याट इज मोडरेट पर्सिस्टेन्ट एजमा। सो यो अलिक चाँडो हुन्छ हैन, यो अलिक चाँडो गर्न सकिन्छ। सो पेसेन्ट यो चाहिँ पिक एक्सपाइरेटरी फ्लोबाट पनि हामी चाहिँ मोडरेट पर्सिस्टेन्ट एजमा हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। So once the patient is diagnosed of the moderate persistent asthma, now we can give the drugs. So यस्तो बेला के गरिन्छ त, साबा should be given at the time of attack हैन, साबा दिने यानी कि साल्बुटामोल र अर्बिटोरल दिने at the time of attack। अर्को चाहिँ लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड दिने, यो भनेको एउटा कन्ट्रोल जस्तो यो रेलिभर थेरापी भयो। यसले चाहिँ एट्याकलाई ठिक पार्छ भने योले चाहिँ अन्डरलाइङ इन्फ्लामेसनलाई कम गर्छ भने यो पनि दिने। यो चाहिँ अब त्यही प्रिडनिस के भन्छ फ्लुटेकासोन और मोमेटासोनहरू चाहिँ दिन्छ। यो चाहिँ के दिने त त्यही डोज त्यही हुन्छ BD एन्ड दिनभरिमा 2 चोटि दिने इच डे, ठिक छ। यो चाहिँ सधैँ दिनुपर्छ हामीले, एट्याकको टाइममा होइन सधैँ दिने। र इन अ मोडरेट पर्सिस्टेन्ट वी हेभ टु एड लाभा अल्सो। लाभा भनेको लङ एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट। So we are adding now a special drug that is लाभा लङ एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट। यसले के गर्छ, यसको काम अलिक स्लो हुन्छ। हेर साबा र लाभा दुवै किन दिने कि यो पनि एक्चुअली ब्रोङ्को डाइलेटर नै हो, लाभा साबा पनि ब्रोङ्को डाइलेटर हो, तर यसले के गर्छ यसको ऱ्यापिड अनसेट हुन्छ, मतलब छिटो भन्दा छिटो यसले काम गरिदिन्छ, विदिन सेकेन्ड्समा यसले काम गर्छ र इट वर्क्स फर 5 to 6 आवर्स।
यसले के गर्छ 5 देखि 6 घण्टासम्म ब्रोन्को डाइलेट गरेर राख्छ ठीक छ साबाले 5 to 6 आवर्स तर लाभाले के गर्छ यसको एक्सन चाहिँ अलि स्लो हुन्छ भनेपछि स्लो अनसेट अनि स्लोली काम गर्न सुरु गर्छ बट इट हैज लङ्गर ड्युरेसन एप एक्सन हैन सो इट हैज लङ्गर ड्युरेसन भने धेरै दिन मतलब एटलिस्ट 1 डे सम्मको लागि 24 आवर्स सम्मको लागि यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ सो चाहिँ लाभा पनि हामीले चाहिँ के गर्छौं त युजुअली चाहिँ हामी लाभा पनि के गर्न खोज्छौं त अलमोस्ट सधैँ दिन खोज्छौं हैन और कहिले कहीं के गरिन्छ त अब एट द टाइम अफ अट्याक पनि दिन सकिन्छ तर बेहोस रिभर कन्ट्रोलर थेरापी भनेको कर्टिकोस्टेरोइड हो जुन कि हामीले सधैँ दिनुपर्छ रिभर थेरापीहरु एट द टाइम अफ अट्याक पनि दिन सक्यो सो बेसिकली यो तीनटा डोज यो तीनटा ड्रग चाहिँ दिन सकिन्छ सो दिस इज देयर इज अ asthma called now in persistent there is a severe persistent asthma so अर्को किसिमको asthma छ severe persistent asthma जुनमा चाहिँ के हुन्छ पल्मोनरी फंक्सन टेस्ट गर्दाखेरि द FEV1/FVC को रेशियो हुन्छ त्यो लेस देन 60% यानी कि नर्मली 80% हुनुपर्ने त अब 60% भन्दा कम छ एन्ड इन दिस कन्डिसन द पेशेन्ट विल बी ह्याभिङ डिफिकल्टी टु स्पीक एन्ड क्यानट एबल टु कम्प्लिट अ सेन्टेन्स मान्छेले बोल्न राम्ररी सकिरा हुँदैन र एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स बोल्न सकिरा हुँदैन अर्को कुरा जुन पिक एक्सपिरेटरी फ्लोको जुन भेरिएसन छ नर्मल अवस्थामा र एट द टाइम अफ अट्याक त्यो ग्रेटर देन 20% हुन्छ र यसमा केही सिम्पटम जुन हुन्छ त्यो एभ्री डे हुन्छ र एभ्री नाइट हुन्छ थ्रु आउट द डे एन्ड थ्रु आउट द नाइट इट मिन्स द अल द टाइम द पेसेन्टलाई सिम्पटम देखि नै रह हुन्छ सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यस्तो केसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट जुन हुन्छ सो एकदम धेरै इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ र हार्ट रेट पनि के भइसकेको हुन्छ त इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ यानी द पर्सन इज ट्याकिप्निक एन्ड द पर्सन इज टेकिकार्डियाक So in such a case, the drug that can be used are, so drug ko hami heram. So you should use a drug first of all at the time of attack you should give SABA. SABA त दिने नै अर्को कुरा यस्तो पेशेन्टहरुमा के भइसकेको हुन्छ त अक्सिजन थेरापी सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ सो सबभन्दा पहिला O2 ह्युमिडिफाइड एयर चाहिँ अब के गर्ने O2 सप्लिमेन्टेसन गर्ने हैन सप्लिमेन्टेसन अब कति जनाको मनमा होला कि ह्युमिडिफाइड एयर किन नर्मल ड्राई एयर किन दिन सक्दैन सिम्पली के बुझ्नुस् कि एस्मेटिक पेशेन्ट्सहरुले एयरवेमा के छ त उले उसको ऑब्स्ट्रक्सन छ त्यही भएर नेजल ब्रिदिङले जुन नेजल ब्रिदिङ हुन्छ त्यसले अक्सिजन सप्लाई डिमान्ड पूरा गर्न सक्दैन सो एज द नेजल ब्रिदिङ क्यान नट सप्लाई द O2 डिमान्ड O2 डिमान्डलाई मात्रै नेजल ब्रिदिङले सप्लाई गर्न सक्दैन त्यही भएर द पर्सन व्हाट विल डु दे विल ब्रीथ भाया माउथ मान्छेले के गर्न थाल्छ मुखबाट सास फेर्न थाल्छ इन सच अ केस हामीलाई थाहा छ कि माउथबाट सास फेर्यो भने जस्तो नाक नेजल ब्रिदिङले के गर्छ नेजल ब्रिदिङले एयरलाई ह्युमिडिफाई गर्छ एयरलाई के गर्छ ह्युमिडिफाई गर्छ हैन किनभने नाकबाट जुन एयर जान्छ त्यो ह्युमिडिफाइड भएर जान्छ तर माउथबाट जुन एयर हुन्छ त्यो ह्युमिडिफाइड हुँदैन त्यो नन ह्युमिडिफाइड एयर हुन्छ नन ह्युमिडिफाइड एयर हुन्छ र नन ह्युमिडिफाइड एयर हाम्रो बडीको लागि हार्मफुल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब मान्छेले त माउथबाट सास फेर्छ नै भनेपछि त्यसले त ह्युमिडिफाइड गर्न सक्दैन एयरलाई त्यही भएर चाहिँ हामीले ह्युमिडिफाइड एयरै सप्लिमेन्टेसन गर्छौं सो सिभियर पर्सिस्टेन्ट एज्मामा अक्सिजन स्याचुरेसनहरु हेर्ने एकदम कम छ लेस देन 90% O2 स्याटहरु छ भने सो O2 स्याचुरेसन चाहिँ लेस देन 90% छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्न थाल्ने हैन यस्तो पेशेन्टहरुलाई आईसीयू मा शिफ्ट गर्ने ठीक छ सो आईसीयू मा शिफ्ट गर्न सक्नु आईसीयू मा शिफ्ट गर्नुपर्छ साबा दिने हैन अर्को चाहिँ अब हामी यसमा के गर्ने त हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड दिने सो हाई डोज इन अ कन्ट्रोलर थेरापी विल गिभ हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड सो हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड दिने र प्लस लाभा पनि दिने लङ एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट दैट इज टायरट्रोपियम ब्रोमाइड और साल्मेट्रोल और फर्मेट्रोलहरु चाहिँ दिने साल्मेट्रोल और फर्मेट्रोल दिने हैन र कहिलेकाहीँ यतिले पनि कन्ट्रोल भएन भने अल्सो एड द ओरल कोर्टिकोस्टेरोइड पनि एड गरिदिने सो त्यही मैले अलि मिलाएर लेख्दै कि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सिभियर पर्सिस्टेन्ट एज्मा पेशेन्ट छ भने अक्सिजन स्याचुरेसन चेक गर्ने अब लेस देन 90% छ भने अक्सिजन ह्युमिडिफाइड एयर दिने भाया द फेस मास्क और भेन्चुरी मास्क साबा दिन सकिन्छ अर्को चाहिँ अब हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड दिने लाभा पनि दिने र यतिले पनि कन्ट्रोल भयो भने एड ओरल कोर्टिकोस्टेरोइड्स हैन सो यति चाहिँ हामीले मेनली गरेर सिभियर पर्सिस्टेन्ट आजमामा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौं र वन्स द आजमा इज कन्ट्रोल एकचोटी आजमा कन्ट्रोल भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यदि ओरल स्टेरोइड कोरल कोर्टिकोस्टेरोइडहरु दिइराछौं भने वी विल रिमुभ दैट
oral corticosteroids, and if there will be high dose is given, high dose inhaled corticosteroid को high dose दिइरहेछ भने त्यो high dose लाई पनि हामी low dose तर्फ राख्छौं है. So asthma control गर्न बेलासम्म हामीले चाहिँ लो हाई डोज दियौं, ओरल पनि दियौं. तर वन्स एजमा कन्ट्रोलमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ अब डोजहरू घटाउने, ओरल छ भने त्यसलाई रिमुभै गरिदिने, इनहेलेसन कोर्टिकोस्टेरोइड युज गर्छ भने त्यसको डोजलाई रिड्युस गरिदिने. अब धेरैजनाको माइन्डमा के आउँछ कि एक्चुअली एस्थमाको सिम्पटम चाहिँ स्पेशली अर्ली मर्निङमै किन देखिन्छ, वाइ एस्थमेटिक सिम्पटम. युजुअली भन्छौँ नि कि एस्थमाको डेफिनेसनमा पनि अर्ली मर्निङमा चेस्ट टाइटनेस भइरहेको हुन्छ भनेपछि सिम्पटमहरू बेसिकली अर्ली मर्निङमा देखिन्छ. यस्तो किन? एक्चुअली के बुझ्नुपर्छ कि एस्थमा गराउनमा एउटा रोल हुन्छ डिफिसियन्सी अफ कर्टिसोलको. भनेपछि कर्टिसोल भनेको एउटा हर्मोन हो जुन कि बेसिकली एड्रिनल ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ. कर्टिसोल के हो त? एउटा हर्मोन हो हैन. यो कर्टिसोल भनेको एउटा हर्मोन हो जुन कि सेक्रेट गर्छ कसले त? एड्रिनल ग्ल्यान्डले. कसले सेक्रेट गर्छ? एड्रिनल ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ. अब अर्को पोइन्ट के बुझ्नु पर्यो कि यो कर्टिसोल जुन एड्रिनल ग्ल्यान्डले प्रोड्युस गर्छ यसले चाहिँ सर्केडियन रिदम फलो गर्छ के रिदम फलो गर्छ? सर्केडियन रिदम. अब के हुन्छ कि खासमा जुन कर्टिसोल एक्चुअली प्रोड्युस हुन्छ बडीमा एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट, द्याट इज इन लोएस्ट लेभल इन द अर्ली मर्निङ. अर्ली मर्निङमा यो कर्टिसोलको लेभल चाहिँ लोएस्ट हुन्छ बडीमा ड्यू टु सर्केडियन रिदम. त्यो रिदमै यस्तो हुन्छ कि एड्रिनल ग्ल्यान्डले कर्टिसोल लेभल एकदमै थोरै निकाल्छ बिहानतिर. सिन्स द कर्टिसोल इज अ एन्टी इन्फ्लामेटरी हर्मोन र यो एन्टी इन्फ्लामेटरी हर्मोन यदि बिहानतिर लोएस्ट भयो भने त के हुन्छ? एजमामा चाहिँ त्यही इन्फ्लामेसनहरूले गर्दाखेरि त एजमेटिक सिम्पटमहरू, चेस्ट टाइटनेस, सर्टनेस अफ ब्रेथ, कफहरू देखिन्छ. त्यही भएर चाहिँ एजमेटिक सिम्पटमहरू बिहान देखिएको के, किनभने बिहानैमा चाहिँ के भएको छ त? सर्केडियन रिदमले गर्दाखेरि चाहिँ कर्टिसोल लेभलको कमी हुन्छ बिहानतिर र कर्टिसोल एउटा एन्टी इन्फ्लामेटरी हर्मोन हो. त्यही भएर चाहिँ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस प्रोभोक हुन्छ मर्निङमा र त्यही भएर चाहिँ बिहानैतिर सिम्पटम देखिन्छ एस्माको. Now we will talk about the management of the acute exacerbations. So before studying the management, let's study what can cause the acute exacerbation and in what case we should call it acute exacerbation. अब के हुन्छ कि लेट्स सपोज कि कुनै पेशेन्ट इज टेकिङ अ ट्रिटमेन्ट, ठिक छ, taking a treatment. The patient can be in any condition. Either the patient can be in intermittent asthma or the patient can be in persistent asthma. So patient is either of the intermittent asthma or the patient is in the persistent asthma. अब intermittent asthma मा छ or persistent asthma मा छ, तर patient is taking drugs. The patient is taking drugs or undergoing treatment. तर ट्रिटमेन्ट लिँदा लिँदै पनि, ड्रग लिँदा लिँदै पनि पेसेन्ट के भयो त? ट्रिटमेन्ट और ड्रग लिँदा लिँदै पनि द पेसेन्ट कन्डिसन स्टार्ट टु डिटोरिएट. द पेसेन्ट कन्डिसन स्टार्ट टु डेटोरिएट. त्यस्तो अवस्थामा यदि पेसेन्टले कुनै पनि अवस्थामा पेसेन्ट छ, पेसेन्ट आइदर इन्टरमिटेन्ट एजमाको पेसेन्ट छ र त्यही अनुसार औषधि खाइरहेछ, और द पर्सिस्टेन्ट एजमाको पेसेन्ट छ र त्यही अनुसार औषधि खाइरहेछ, बट खाँदा खाँदै पनि इफ द पेसेन्ट कन्डिसन स्टार्ट टु डिटोरिएट, देन वी शुड कल that condition is known as acute exacerbation. So acute exacerbation can be either of intermittent asthma or can be either of the persistent asthma. ठिक छ. सो एक्यूट एक्जाजर्बेसन जुन छ त्यो इन्टरमिडिएट एजमाको लागि पनि हुन सक्छ र पर्सिस्टेन्ट एजमाको लागि पनि हुन सक्छ. अब मेन कुरा के छ कि किन आयो त एक्यूट एक्जाजर्बेसन? व्हाई देयर इज एक्यूट एक्जाजर्बेसन? सो व्हाट इट वाज सीन कि मोस्ट अफ एक्यूट एक्जाजर्बेसन आर ड्यू टु भाइरल इन्फेक्सन. मोस्टली एक्जाजर्बेसन किन हुन सक्छ? बेसिकली भाइरल इन्फेक्सन. यानी त्यस्तो पेसेन्टहरुमा यदि भाइरल इन्फेक्सन लाग्यो भने अब त्यो एक्यूट एक्जाजर्बेसनमा जान्छ. भनेपछि भाइरल इन्फेक्सन, लेट सपोज दैट इज अ कोरोना भाइरल इन्फेक्सन, दैट क्यान बी द इन्फ्लुएन्जा और पारा इन्फ्लुएन्जा भाइरल इन्फेक्सन, हैन? सो एनी भाइरल इन्फेक्सन क्यान कज और एनी फ्लू भाइरस, हैन? सो ती सबै भाइरसहरुले के गर्न सक्छ त एक्यूट एक्जाजर्बेसन ल्याउन सक्छ, आइदर इन द इंटरमिडिएट एजमा पेसेन्ट, आइदर इन द पर्सिस्टेन्ट एजमा पेसेन्ट हु आर अन्डरगोइङ द ट्रिटमेन्ट. ठीक छ. र कहिलेकाहीँ इट क्यान बी ड्यू टु द चेन्ज इन क्वालिटी अफ एयर, और क्यान बी ड्यू टु एनी फंगल इन्फेक्सन. कुनै फंगल इन्फेक्सन भयो भने पनि एक्यूट एक्जाजर्बेसनमा जान सक्छ. सो लेट्स वी विल टक दैट कि व्हाट काइन्ड अफ एक्जाजर्बेसन अकर एन्ड के सिम्पटमहरु लिएर आउँछ एन्ड व्हाट काइन्ड अफ म्यानेजमेन्ट वी हैव टु प्रोसिड.
So the acute exacerbation can be mild, can be moderate, and can be very severe acute exacerbation, that is also known as acute severe asthma. So एकदम acute exacerbation एकदम severe भयो भने that is known as acute severe asthma. So let's study what are the findings in these type of asthma. So acute exacerbation को mild form मा basically the patient को हामीले आउने बित्तिकै the patient को peak expiratory flow चाहिँ हामी measure गर्न खोज्छौं, and the peak expiratory flow is basically between the 100 to 75%. So 100 to 75% को बीचमा लाई गर्छ तपाईले के peak expiratory flow, र यति बेला चाहिँ जुन FeV1 upon FVC जुन हुन्छ, we usually do not calculate this किनभने पेशेन्ट यति बेला गाह्रो भएर आएको हुन सक्छ, तर चूँकि यो एक्जाजर्बेसनमा पनि माइल्ड कन्डिसन छ, सो हामीले FeV1 upon FVC को रेशियो हेर्छौं, एन्ड दिस इज लेस देन अलमोस्ट 80%. सो 80% भन्दा अलमोस्ट लेस हुन्छ, बट नट लेस देन 60%. सो त्यस्तो अवस्था हुन्छ, र बेसिकली यो अवस्थामा हामीले के गर्छौं त, बेसिकली वी विल गिभ द short acting beta 2 agonist in the form of nebulizer, and यो दिइसकेपछि के गर्छ हामी, we will give the SABA short acting beta 2 agonist, and after giving the SABA we wait for 60 minutes. हामी 60 मिनट को लागि वेट गर्छौं. we wait for कति 60 minutes, र 60 मिनट भइसकेपछि we will again measure the peak expiratory flow, again measure the peak expiratory flow, र फेरि मेजर गर्दाखेरि यदि इट इज peak expiratory flow अघि अब फेरि मेजर गर्यौं, र इफ द peak expiratory flow is greater than 60%, यदि peak expiratory flow 60% भन्दा बढी नै छ, यानी अब 70% छ र 80% छ भने इट मीन्स कि अब त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था छैन. द पेशेन्ट क्यान गो इन होम, एन्ड द पेशेन्ट क्यान टेक ट्रिटमेन्ट इन द होमै, घरमै गएर ट्रिटमेन्ट लिन सकिन्छ, र इफ द कन्डिसन विल वर्सन देन अगेन यु क्यान कम टु हस्पिटल. र एउटा कुरा के जान्नुपर्छ हामीले कि नर्मली जुन एक्युट एक्जाजर्बेसन्सहरु छ यो ट्रिट गर्न पेशेन्ट बेसिकली केमा जान्छ त, इमर्जेन्सीमा जान्छ, र इमर्जेन्सीमा गएपछि के हुन्छ, बेसिकली आइदर द इन्टर्न विल चेक यु, हैन, इन्टर्नहरुले चेक गर्न सक्छ, और आइदर द मेडिकल अफिसर विल चेक यु. सो इन्टर्न और एमओ ले बेसिकली तपाईको ट्रिटमेन्ट गरेर हुन्छ. सो बेसिकली तिनीले के गर्छ, सुरुमा आउने बित्तिकै तपाईलाई तपाईको पीएफ हेर्छ, हैन, र पीएफ चाहिँ आउने बित्तिकै के गर्छ, पीएफ हेर्छ, र पीएफ यदि 76 to 100% सम्मको बीचमा छ भने उले पहिला साबा दिन्छ तपाईलाई, अनि 60 मिनेटको लागि वेट गराउँछ, र फेरि पिक एक्सपिरेटरी फ्लो मेजर गर्छ. यदि पिक एक्सपिरेटरी फ्लो 60% भन्दा ग्रेटर आइराछ भने त्यति बेला उले तपाईलाई घर पठाउँछ, र यदि भन्छ कि यदि कन्डिसन अझै वर्स भयो भने रिटर्न आउने अस्पताल, र अब इन्टर्न रेमोले मात्रै चेक गरेछ भनेपछि उले के भन्छ, अब जनरल प्र्याक्टिसनरलाई तपाई 48 आवरमा तपाई कन्सल्ट गर्नुस्. र तर यदि मानौ कि 60 मिनट वेट गरियो साबा दिइसकेको, र त्यति बेला पनि यदि 60% भन्दा कम छ, मानौ कि हाम्रो पिक एक्सपिरेटरी फ्लो इफ 60% भन्दा कम छ भने त्यति बेला हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने अकर्डिङ टु द सिभियर एजमा. सो हामी यसलाई एक्युट सिभियर एजमाको तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्ने, जुन हामी एक्युट सिभियर एजमामा पढ्छौं, अहिले माइल्डको मात्रै पढेछ. सो मानौ कि यो त्यति बेला चाहिँ हामी बुझ्छौं कि के ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, ठीक छ. अब एक्युट एक्जाजर्बेसनमा यदि मोडरेट एक्युट एक्जाजर्बेसन छ भने त्यति बेला हामी के गर्ने, पिक एक्सपिरेटरी फ्लो मेजर गर्ने. यदि पिक एक्सपिरेटरी फ्लो यदि 75 to 50% छ भने युजुअली त्यो चाहिँ के हुन्छ त, मोडरेट एक्जाजर्बेसन छ भनेर बुझिन्छ. सो पिक एक्सपिरेटरी फ्लो 75 to 50% को रेन्जमा छ भने दैट इज मोडरेट एक्युट एक्जाजर्बेसन. एन्ड त्यो केसमा एबीजी गर्दाखेरि के हुन्छ त, मान्छेले रेस्पिरेटरी रेट हाई हुन्छ. अब रेस्पिरेटरी रेट हाई भएको कारणले गर्दाखेरि CO2 सबै वासर भएर हुन्छ, दैट्स वाइ CO2 को लेभल घटिसकेको हुन्छ. अब ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सनहरु भइराछ, त्यही भएर हाइपोक्सिया भएर हुन्छ, हैन. र अर्को चाहिँ अब त्यही हो, CO2 हरु कम भएर pH हरु पनि इन्क्रिज भइसक्यो, अनि अल्कालोसिस तिर गइसकेको हुन्छ मान्छे. अब यति बेला के गर्ने त, साल्बुटामोल थेरापी दिने ब्रोन्कोडाइलेटरको रूपमा 5 mg, ठीक छ, आउने बित्तिकै नेबुलाइजर साल्बुटामोल. र अर्को कुरा ह्युमिडिफाइड ऑक्सिजन थेरापी दिने भाया द फेस मास्क, जुन कि हाई फ्लो ऑक्सिजन हुनुपर्छ, हाई फ्लो ऑक्सिजन दिने. र अर्को त्यसपछि ओरल प्रिडनिसोलोन दिने 40 mg. यति कुरा इमर्जेन्सी बेसिसमा गर्ने, र पेशेन्टले 30 मिनटको लागि वेट गर्न लाउने. 30 मिनट पछि इफ पिक एक्सपिरेटरी फ्लो फेरि मेजर गर्ने, र पिक एक्सपिरेटरी फ्लो इफ
ग्रेटर देन 60% छ स्टिल भने अब त्यसलाई फेरि के गर्ने होम पठाइदिने र अघि जस्तै घर पठाएर चाहिँ अब उसले भन्ने कन्डिसन वर्सेन छ भने चाहिँ अब फेरि आउने, नत्र चाहिँ जेनरल प्र्याक्टिसनरलाई चाहिँ 48 आवर कन्सल्टेसन गर्ने। र यदि PEF लेस देन 60% छ भने अब के गर्ने हामी फेरि ट्रिटमेन्ट एकर्डिङ टु सिभियर एजमा। सो ट्रिट एकर्डिङ टु सिभियर एजमा। सो सिभियर एजमा जस्तै ट्रिटमेन्ट गर्ने। ठिक छ। सो यो चाहिँ हामीले बुझिसक्यो कि एक्युट मोडरेट एक्जाजर्बेसनमा के गर्ने। अब जुन एक्युट एक्जाजर्बेसन छ त्यो एक्युट सिभियर हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ एक्युट सिभियर अलिक अझै प्रोग्रेस भएर लाइफ थ्रेटनिङमा जान सक्छ। द्याट इज वी क्यान कल दिस इज अ नियर फ्याटल। सो दिस इज कल्ड एज नियर फ्याटल एजमा। जुन मान्छे अब मर्नै लागिसक्यो भनेर बुझिन्छ क्या, नियर फ्याटल एजमा पुगिसक्यो। सो एक्युट एक्जाजर्बेसनमा एक्युट सिभियर हुन सक्छ। एक्युट सिभियरमा के हुन्छ कि हामीले पेसेन्ट आउने बित्तिकै यदि पिक एक्सपिरेटरी फ्लुइड छ भने 30 to 50% हुन्छ, तर लाइफ थ्रेटनिङमा हेर्छौँ भने लेस देन 33% पिक एक्सपिरेटरी फ्लो हुन्छ। ठिक छ। यानि उसलाई एयर ब्लो गर्न भन्छौँ भने त्यो पेसेन्टले 33% पनि एयर ब्लो गर्न सक्दैन, तर यसले चाहिँ 33 to 50% एयर ब्लो गर्छ। अर्को रेस्पिरेटरी रेट एक्युट सिभियरमा के भइरहेछ त स्टिल ट्याकिपनिक छ, यानि रेस्पिरेटेड बढिरहेछ, यानि 25 ब्रेथ पर मिनट भन्दा बढी छ। 1 मिनटमा 25 चोटि भन्दा बढी ब्रेथ लिन्छ। तर यसमा के हुन थाल्यो, लाइफ थ्रेटनिङमा रेस्पिरेटरी फेलर हुन थालिसकेछ। त्यही भएर ब्रिदिङ अब रेट कम्पेन्सेटरी मेकानिजमहरू फेल भइसक्यो। त्यही भएर के भइरहेछ त रेस्पिरेटरी रेट नर्मल भइरहेछ और डिक्रिज भइरहेको हुन्छ रेस्पिरेटरी रेट। सो नर्मल रेस्पिरेटरी रेट हुन थाल्यो भने खुसी नहुने, यो खुसी होइन दुखीको कुरा हो, यो रेस्पिरेटरी फेलर भइरहेछ भनेर बुझिन्छ। अर्को यो लाइफ थ्रेटनिङ केसमा के भएर हुन्छ, सेचुरेसन हुन्छ त्यो 92% भन्दा कम भइसकेको हुन्छ। यति बेला हार्ट रेटहरू चाहिँ एक्युट सिभियरमा के भइसकेको हुन्छ त कम्पेन्सेटरी मेकानिजम स्टिल काम गरिरहेछ, त्यही भएर हार्ट रेटहरू स्टिल बढिरहेको हुन्छ। तर यति बेला के भएर हुन्छ हार्टको हार्ट रेट नर्मल कि त ब्राडिकार्डियामा गइसकेको हुन्छ। सो खुसी नहुने कि हार्ट रेट नर्मल भइसक्यो, किनभने यो भनेको के हो कि तपाईँको हार्टहरूले पनि अब रेस्पोन्स गर्न छोडिसक्यो त्यो अनुसार होइन, भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिलाउनको सबै रेस्पोन्स छोडिसकेछ, नर्मल और डिक्रिज भइरहेछ। र यति बेला मान्छेले बोल्न चाहिँ सकिरहेको हुन्छ तर सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न सकिरहेको हुँदैन। तर यति बेला मान्छेको साइलेन्ट चेस्ट हुन्छ, न बोल्न सकिरहेको हुन्छ, माइट चाहिँ साइनोसिसमा जान सक्छ र हाइपोटेन्सनहरू हुनसक्छ। सो हामीले हेऱ्यौँ कि एक्युट एक्जाजर्बेसनमा एक्युट सिभियरमा के फिचर छ र लाइफ थ्रेटनिङको के फिचर छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ कि बेसिकली एक्युट सिभियर होस् और लाइफ थ्रेटनिङ होस् दुवैलाई त्यही अनुसारले हामीले ट्रिट गर्छौँ। सो ट्रिटमेन्ट फरक पर्दैन, कन्डिसन मात्रै फरक छ। सो पेसेन्ट आउने बित्तिकै इमर्जेन्सीमा आउने बित्तिकै के गर्ने, पेसेन्टले चाहिँ साल्बुटामोल अलमोस्ट 5 mg के गर्ने साल्बुटामोल चाहिँ नेबुलाइजरको फर्ममा चाहिँ दिन थाल्ने र 6 देखि 12 टाइम्सलाई डोज 6 देखि 12 टाइम्ससम्म डोज रिपिट गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा अक्सिजन चाहिँ ह्युमिडिफाइड एयर चाहिँ हामीले हाई फ्लोमा चाहिँ दिन थाल्ने होइन। सो ह्युमिडिफाइड अक्सिजन हाई फ्लोमा दिने। यदि मान्छेले ओरली खान सकिरहेको छ भने ओरल प्रिडनिसोलोन 40 mg दिने। यदि खान सकिरहेको छैन भने हाइड्रोकर्टिसोन यो पनि कर्टिकोस्टेरोइडै हो 200 mg आइभी दिने। अर्को कुरा त्यति बेलै के गर्ने, उसको आइभी एक्सेसहरू गर्ने, भेनहरू ओपन गर्ने र भेन ओपन गरेर के गर्ने सँगसँगै त्यति बेला चेस्ट एक्सरेको लागि पनि पठाइदिने पेसेन्टलाई, किनभने यतिहरूले त एटलिस्ट केही बेरको लागि कन्ट्रोल गर्छ कन्डिसन। अर्को कुरा प्लाज्मा थियोफालिन लेभल चेक गर्ने र प्लाज्मा पोटासियम लेभल चेक गर्ने र पेसेन्टलाई के गर्ने आइसियुमा एडमिट गर्ने। वन्स पेसेन्टलाई आइसियुमा एडमिट गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, सो वन्स यु एडमिट द पेसेन्ट आइसियु एडमिट गरिसकेपछि एडमिट द साल्बुटामोल 5 mg साल्बुटामोल दिने सँगसँगै इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 5 mg एन्टी मस्क्यारेनिक यो पनि दिने 500 mg बाई अक्सिजन ड्रिभन नेबुलाइजर। सो नेबुलाइजरमा अक्सिजन ड्रिभन नेबुलाइजरमा के गर्ने, साल्बुटामोल र इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यानि साबा र यो भयो तपाईँ एन्टी मस्क्यारेनिक दुवै चाहिँ दिने र सेम डोज के गर्ने पर आवर दिइराखे। यदि यसले पनि कन्ट्रोल भइरहेको छैन भने अब आइभी म्याग्नेसियम सल्फेट हामी दिने 1.2 to 2 ग्राम। आइभी म्याग्नेसियम सल्फेटले के गर्छ, बेसिकली म्याग्नेसियम सल्फेटले क्याल्सियम च्यानललाई ब्लक गर्छ। सो क्याल्सियम ब्लक गरेर यसले स्मुथ मसल सेललाई रिल्याक्सेसन गर्छ र बेसिकली यसले चाहिँ ब्रोन्को डाइलेसन गर्छ। सो म्याग्नेसियम सल्फेट दिन सकिन्छ ओभर 20 मिनट्स। र म्याग्नेसियम सल्फेट यदि एभाइलेबल छैन भने हामीले एमिनोफाइलिन पनि दिन सक्छौँ, जुन कि 5 mg पर केजी लोडिङ डोजमा दिने र पछि मेन्टेन गर्नको लागि मेन्टेनेन्स डोज 1 mg पर केजी पर आवरमा दिने। र लास्टमा चाहिँ यति गरिसकेपछि अलमोस्ट कन्ट्रोल भइहाल्छ पेसेन्ट। लास्टमा चाहिँ फ्लुइड थेरापी गर्ने फर करेक्टिङ फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। र सबैले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन, मानौ कि यो सबै गरेर पनि कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन भने लास्टमा हामी के गर्ने, इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्ने। सो लास्ट उपाय के हो त, इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन।
सो केही पनि अब सकेन भने लास्टमा चाहिँ के गर्ने इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्ने र पेसेन्टलाई मेकानिकल भेन्टिलेसनमा राख्ने सो द पेसेन्ट इज नाउ टेकन इन द मेकानिकल भेन्टिलेसन सो बेसिकली दिस वाज अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट रिगार्डिङ द म्यानेजमेन्ट अफ द एक्युट सिभियर एन्ड लाइफ थ्रेटनिङ एजमा अब एउटा कुरा के मैले भन्न खोजेँ कि कति ड्रग्सहरू तपाईँलाई मिटर डोज इनहेलरमा दिन्छ होइन सो कति ड्रग्सहरू तपाईँलाई जस्तो भन्छ नि कि मिटर डोज इनहेलरको फर्ममा लिने अब के हुन्छ कि युजुअली पेसेन्ट्सहरू जस्तो यो एक्स्ट्रा कन्सेप्ट दिइरहेको छु म युजुअली पेसेन्ट्स अफ द सिभियर पर्सिस्टेन्ट एजमा होइन अरू कहिले काहीँ के हुन्छ त मोडरेटै एजमा छ भने मोडरेट एजमा छ भने यो इमर्जेन्सी कन्डिसन घरमै मानौ कि अब सिभियर पर्सिस्टेन्टको एजमा औषधि खाइरहेछ और मोडरेट पर्सिस्टेन्टको एजमा औषधि खाइरहेछ होइन लेट सपोज कि दे आर टेकिङ द ड्रग्स इन द फर्म अफ मिटर डोज इनहेलर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कि पर्टिकुलर चाहिँ यस्तो एउटा मेसिन हुन्छ मेसिनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या मेसिन र मेसिनमा यहाँ के हुन्छ यहाँ औषधि हुन्छ यहाँ यो ठाउँमा औषधि हुन्छ यहाँ औषधि र हुन्छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ पाल हुन्छ होइन सो दिस इज अ मिटर डोज यो पेसेन्टले के गर्छ त यो यहाँ ड्रग्स हुन्छ ड्रग्स चाहिँ यहाँ हुन्छ र पेसेन्टले यो माउथ पिस भन्छ क्या यसलाई मुखमा हाल्छ पेसेन्टले र त्यसपछि यो ड्रगलाई थिच्छ र बल्ल चाहिँ के हुन्छ ड्रग्स चाहिँ माउथभित्र आउँछ अब एक्चुअली के हुन्छ कि खासमा कि यो मिटर डोज इनहेलर युज गर्दाखेरि पेसेन्टले के कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् वेन एभर द पर्सनले त्यो ड्रगलाई थिच्छ त्यही बेला उसले के गर्नुपर्छ इन्सपिरेसन गर्नुपर्छ नत्र के हुन्छ उसले यो डोजलाई थिच्यो तर त्यही बेला इन्सपिरेसन गरेन भने के हुन्छ त मोस्ट अफ द ड्रग्स माउथ र फ्यारिङ्समै रहिहाल्छ के भन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जाँदैन होइन सो के हुनुपर्छ कि खासमा वेन द ड्रग इज प्रेस्ड जब यो ड्रग प्रेस गर्छौँ हामी त्यही बेला के हुन्छ यहाँबाट ड्रग निस्किन्छ वेन द ड्रग इज प्रेस्ड जब यहाँबाट यसरी प्रेस गरिन्छ हातले यसरी प्रेस गर्छौँ भने यसरी प्रेस गर्छौँ भने यहाँ भनेपछि यही बेला ड्रग निस्किन्छ सो प्रेस गर्ने बेला के हुन्छ द पर्सन सुड इन्स्पायर एन्ड होल्ड द ब्रेथ र इन्स्पायर गर्नुपर्छ र केही बेरसम्म ब्रेथलाई होल्ड गरेर राख्नुपर्छ एकदम मजाले त्यो ड्रगलाई लिनुपर्छ नत्र के हुन्छ मोस्ट अफ द ड्रग इफ यस्तो गरेन भने के हुन्छ मोस्ट ड्रग्स के हुन्छ त माउथ र फ्यारिङ्समै रहिहाल्छ माउथ एन्ड फ्यारिङ्समै रहिहाल्छ र त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ कि अब पर्सिस्टेन्ट एजमा र मोडरेट एजमाहरूको केसमा के भएर हुन्छ कि पेसेन्टले यो अब जति बेला ड्रग थिच्यो त्यति बेलै इन्सपिरेसन गर्नु पर्यो सो त्यो पेसेन्टले गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यही भएर मोस्ट अफ द ड्रग्स चाहिँ माउथ र फ्यारिङ्समै बसिहाल्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा ड्रग धेरै कम पुग्छ होइन सो भेरी लेस ड्रग रिच टु रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट एकदम थोरै ड्रग कहाँ पुग्छ त रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पुग्छ सो इन सच अ केस यदि धेरै थोरै ड्रग रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पुग्यो भने यस्तो केसहरूमा के गर्ने वी युज अ स्पेसर इन एडिसन टु द मिटर डोज इनहेलर सो हामी के गर्छौँ एउटा स्पेसर युज गर्छौँ मिटर डोज इनहेलरको सँगसँगै यसमा के हुन्छ कि बेसिकली जस्तो यहाँ मानौ कि यसरी ड्रग थियो भने अब के हुन्छ यो स्पेसर यहाँ चाहिँ यसरी स्पेसर लाइन छ एउटा र स्पेसरमा यहाँ चाहिँ माउथ पिस हुन्छ होइन अब यो बिचको यो एरिया जुन भयो यसलाई भन्छ स्पेसर अब स्पेसरले के गर्छ बेसिकली जति बेला हामी ड्रग हाल्छौँ ड्रग हाल्ने बित्तिकै पहिला ड्रग कहाँ आउँछ यो स्पेसर च्याम्बरमा आउँछ सो वेन एभर द ड्रग इज प्रेस्ड देन द ड्रग कम फर्स्ट टु स्पेसर च्याम्बर र स्पेसर च्याम्बरमा आएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अब मान्छेलाई यो स्पेसरको कस्तो नियम हुन्छ कि वान वे मात्रै ड्रग जान्छ कि ड्रग जाने ठाउँ छ तर ड्रग यहाँबाट आउने ठाउँ छैन ठिक छ सो पेसेन्टले यहाँ माउथ हाल्छ र पेसेन्टले अब के गर्न सक्यो त अब ड्रग त यस्तो छैन कि एकचोटि छिसिक गऱ्यो सबै ड्रग निस्किसक्यो यसमा त ड्रग छ र ड्रगको जुन बाहिर यो मान्छेले जुन रिलिज हुन्छ त्यो स्लो रिलिज हुन्छ क्या ड्रग जुन यहाँबाट स्पेसरबाट बाहिर आउँछ त्यो स्लोली बाहिर आउँछ यहाँबाट एकैचोटिमा ड्रग एउटा पफको पुरै ड्रग आयो
तर यहाँ आइसकेपछि यो ड्रग यहाँबाट स्लोली रिलिज हुन्छ। सो पेसेन्टले धेरै बेरसम्म टाइम लाएर पनि के गर्न सक्छ त, मजाले अब मन छ भने इन्सपिरेसन गर्ने, मन छ भने एक्सपिरेसन गर्ने। इन्सपिरेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, सबै ड्रग भित्र आउँछ। एक्सपिरेसन गर्दाखेरि यो त्यसको पेसेन्टको माउथबाट निस्केको एयर चाहिँ फेरि यो स्पेसरमा चाहिँ जाँदैन। र यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, पेसेन्टले धेरै टाइमसम्म उसले के गर्न सक्यो त, एक्सपिरेसन गरेर ड्रगलाई टोटली लिन सक्यो। र यसरी के हुन्छ त, पेसेन्टलाई चाहिँ अब त्यो झन्झट भएन कि पेसेन्टलाई चाहिँ जति बेला ड्रग थिच्यो त्यति बेलै इन्सपिरेसन गर्नुपर्छ। पेसेन्टले अरू बेला पनि के गर्न सक्छ त, इन्सपिरेसन गर्न सक्छ हैन। सो यो चाहिँ एउटा राम्रो मेथड हो कि स्पेसर लगाएपछि के हुन्छ, मोस्ट अफ द ड्रग के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा पुग्छ, माउथ र फेरिङ्समा खासै ड्रगहरू रहँदैन। त्यही भएर चाहिँ मिटर डोज इनहेलरमा हामी